US Senate Committee passes resolution recognizing Arunachal Pradesh as integral part of India. Resolution reaffirms that United States recognizes the McMahon Line as an international boundary between People's Republic of China and Indian state of Arunachal Pradesh. It pushes back against Chinese claims that large portions of Arunachal Pradesh are PRC territory. जिन्हां दे नाल मैकमोहन लाइन का बॉर्डर ड्रॉ है सी तो अमरीका नाल तो नहीं होया है, ना ही अमरीका की उत्थे कोई टैरीटरी है। अच्छा, ब्रिटिशर्स दे नाल होया 1909 और उस पीरियड उदों भी चाइना ने नहीं सी मन्निया, हालांकि चाइना एनस्लेव्ड कंट्री सी। हुण ना वो तुहानूं मन्नण कि भी तुसीं इंटरफेयर कर रहे हो उत्थे जाके। जे अरुणाचल नूं लैण दा फैसला कर लैंदा चाइना, जिहड़ा उन्हां दे लई खब्बे हत्थ दी खेड है, ते की अमरीका ने उत्थे अपनी फौज भेजणी है? व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स यूं जापता है कि अमरीका भारत नूं चीन तू कुट पवा के ही रहेगा। अमरीकन सैनेट कमेटी ने एक मता पास किया है कि जिस अनुसार अरुणाचल प्रदेश नूं भारत का अनिखड़वां अंग मन्निया गया है। हुण इस मते ते पूरे सैनेट विच वोटां पैणगियां। ये चीन नूं सीधे सीधे जिहड़े प्रवोक करन दी जिहड़ी है ओह लाइन है। इस दी गलबात करन तो पहलां आपां जिहड़े थोड़े यूट्यूब दे मैसेज ने जिहड़े लाइव ने ओह आपां शेयर करन जा रहे हां। और मैं पहला मैसेज लवांगी पंजाब 1984 आंदा। ये कहंदे ने कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह किंगडम शुड बी बैक इफ ऑल द माइनॉरिटीज वांट्स टू live freely and independently. Everyone should open their eyes and try to understand the impact of slavery. फिर कहते हैं कि so now the question is what to do. But first of all, everyone listen to the media, which is understand and speak out truth like TV84, Punjab Politics, Usmi, etc. or keep in touch with these channels. And फिर लिखते हैं कि and share all these channels to everyone around your friends and relatives. Or secondly, we need to propagate the message of Khalistan referendum around the globe. Tell your friends to vote. Thank you so much. And गुरदीप बाजवा जी कहते हैं खालसान जिंदाबाद। और एन सेखो जी भी आए ने। सतनाम सिंह जी सानू फतेह बुलाते हैं। और अवतार सिंह जी कहते हैं कि खालसान जिंदाबाद। HS कहते बराड़ कहते हैं कि खालसान जिंदाबाद। जित सिंह भी खालसान जिंदाबाद कहते हैं। और अवतार सिंह जी फतेह बुलाते हैं। एंड मोहम्मद मसूद जी कहते हैं खालसान जिंदाबाद। मोदी विल बी सैकंड गोरबाचोव फॉर इंडिया। सो जसबीर बराड़ जी कहते कुछ कमेंट करना तुसी? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक क्या उन्होंने। मिखाइल गोरबाचोव है, हाँ जी, तोड़ेगा जिवें उन्हें 15 टुकड़े करवाए ना दे शायद दुगने होने दे नालों। बिल्कुल। जसवीर बराड़ जी सानू फतेह बुलाते हैं और कहते हैं कि वाहगुरू TV84 की टीम नूं तंदुरुस्ती बख्शे। सो नाइस, थैंक यू सो मच। कुलदीप दीप लिखते हैं खालसा जिंदाबाद। और जुबेर जाकूब जी भी आए हैं, वेलकम जी सारिਆਂ ਨੂੰ। और सारिਆਂ का बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि फ़लस्तीन की बात करके आप हमारा दिल जीत लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, उन्होंने किया था याकूब साहब जिथे सच हक इंसाफ की गल है उत्थे असीं ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀ। ਸਰਮੁਖ ਮੰਦਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। और इस तरह बलजीत बराज भी आए ने। और फिर जुबेर जी कहते हैं कि यार देश पंजाब दे, पंजाब एक है, मैं किसी बॉर्डर को नहीं मानता। जब पंजाब एक है तो फिर बॉर्डर क्यों? सो नाइस। एंड कहते हैं आपकी जड़ी सारी गुफ्तगू का नशर ये है कि पंजाब और खालसा कौम के तमाम मसलों का हल सिर्फ एक है, आज़ाद खालिस्तान। हाँ जी, उन्होंने नहीं सही क्या तुसी जुबेर याकूब साहब ये तो सारे गुलामां दियां कहानियां ने। अच्छा, अल्टीमेटली वन लाइन या वन वर्ड आज़ादी 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 यही उसका सलूशन है। मेरा ख्याल है मैं घड़ी वाल देख रहे हैं। हाँ जी देखो ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं है कि हर मुल्क दे अपने हित हुंदे ने। बिल्कुल। पोलिटिकल इंटरस्ट ने, जियो पोलिटिकल इंटरस्ट ने, फाइनैंशियल इंटरस्ट ने, लेकिन ये भी एक हिस्सा हुंदा है आम जिंदगी की तरबियत भी। जिहड़े साडे सियाणे बजुर्ग जदों अपने बच्चों बच्चियां नूं नसीहत दिंदे सी ते एक गल कहंदे सी कि चादर देख के पैर पसारो। और मैं जदों अमेरिकनस दी ये एक्सप्रैशन देखी
ਕਿ ਕੱਟ ਯੋਰ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਯੋਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਕਿਹੜੇ ਕੱਦੂ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਕੁ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਲਕੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਹਲਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਕੀ, ਛਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਚੱਕ ਚਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਏ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਬੈਂਕਾਕ 'ਚ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਸਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਡੌਗ ਕੈਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, 2-3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਫੜ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਓਬਾਮਾ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ NM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝੂਠ ਤੇ ਬਿਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਚਾਹ ਵੇਚੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ RSS ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਵੀ 4000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੀਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਚੀਨ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ, ਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਚੀਨ ਦਾ, ਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਨ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਚਾਈਨਾ ਬੜੀ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਖੈਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ US ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਜੈਫ ਮਰਕਲੀ, ਬਿਲ ਹੈਜਰੀ, ਟਿਮ ਕੇਨ, ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਨ ਹੌਲਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਤਾਂ 100 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? US ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ
passes resolution recognizing Arunachal Pradesh as integral part of India. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਖੰਡ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰੀਅਫਰਮਸ that United States recognizes the McMahon Line as an international boundary between People's Republic of China and Indian state of Arunachal Pradesh. It pushes back against Chinese claims that large portions of Arunachal Pradesh are PRC territory. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਕਮੋਨ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਮੋਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 1909 ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਐਨਸਲੇਵਡ ਕੰਟਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਫੋਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਵਰਮਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੈਨੇਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨੋਗੇ ਉਸ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮੌਜ਼ੇ ਤੋਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਥੇਲੀ ਹੈ ਤਿੱਬਤ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਕਮ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ, ਇਹ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੀਨੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਲੜਨ ਜਾਏਗੀ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਇਸ ਭੜਕਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸ਼ੈਲਵ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਚਾਈਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖੂੰ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।